దాడికి దిగింది అమెరికా. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని పలు చోట్ల మిసైళ్లతో విరుచుకుపడింది. టెహ్రాన్లో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అణు ఒప్పందంపై అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒకవైపు చర్చలు కొనసాగుతూ ఉండగానే మరోవైపు దాడులు సైతం మొదలయ్యాయి. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి దాడులు చేశాయి. టెహ్రాన్ అంతటా కూడా పేలుళ్ల మోత మోగుతోంది. ఈ దాడిలో తాము కూడా పాల్గొన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. దీనిని ఆపరేషన్ షీల్డ్ ఆఫ్ జూడాగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజ్కియాన్ నివాసం, నిఘా ప్రధాన కార్యాలయంతో సహా మొత్తం 30 ప్రాంతాలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తమ దేశ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. తాజా దాడుల నేపథ్యంలో పౌర విమానాలకు ఇజ్రాయెల్ తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది. అటు ఇరాన్, ఇరాక్లు కూడా గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇరాన్లో మొబైల్ ఫోన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి. بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. ఇరాన్ పై దాడికి దిగింది అమెరికా. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని పలు చోట్ల మిసైళ్లతో విరుచుకుపడింది. టెహ్రాన్లో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అణు ఒప్పందంపై అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒకవైపు చర్చలు కొనసాగుతూ ఉండగానే మరోవైపు దాడులు సైతం మొదలయ్యాయి. ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి దాడులు చేశాయి. టెహ్రాన్ అంతటా కూడా పేలుళ్ల మోత మోగుతోంది. అయితే ఈ దాడిలో తాము కూడా పాల్గొన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. దీనిని ఆపరేషన్ షీల్డ్ ఆఫ్ జూడాగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మౌసాద్ పెజెష్కియాన్ నివాసం, నిఘా ప్రధాన కార్యాలయంతో సహా మొత్తం 30 ప్రాంతాలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తమ దేశ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. తాజా దాడుల నేపథ్యంలో పౌర విమానాలకు ఇజ్రాయెల్ తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది. అటు ఇరాన్, ఇరాక్లు కూడా గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇరాన్లో మొబైల్ ఫోన్ సేవలు సైతం నిలిచిపోయాయి. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts.
And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. ఇరాన్ పై దాడికి దిగింది అమెరికా. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్లోని పలు చోట్ల మిసైళ్లతో విరుచుకుపడింది. టెహ్రాన్లో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అణు ఒప్పందంపై అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఒకవైపు చర్చలు జరుగుతూ ఉండగానే మరోవైపు దాడులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి దాడులు చేశాయి. అయితే టెహ్రాన్ అంతటా కూడా పేలుళ్ల మోత మోగుతోంది. ఈ దాడిలో తాము కూడా పాల్గొన్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. దీన్ని ఆపరేషన్ షీల్డ్ ఆఫ్ జూడాగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మౌసద్ పెజెష్కియాన్ నివాస నిఘా ప్రధాన కార్యాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో సహా మొత్తం కూడా 30 ప్రాంతాల లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తమ దేశ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున దేశంలో ఎమర్జెన్సీను ప్రకటించింది. తాజా దాడుల నేపథ్యంలో పౌర విమానాలకు ఇజ్రాయెల్ తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది. అటు ఇరాన్, ఇరాక్లు కూడా గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించేశాయి. ఇరాన్లో మొబైల్ ఫోన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఇదే అంశంపై పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శివ ఢిల్లీ నుండి అందిస్తారు. శివ, చెప్పండి, ప్రెసెంట్ ఇరాన్ లో అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఈ యుద్ధం ఏదైతే దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎప్పటి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందనుకోవాలి? అప్డేట్స్ ఏంటి శివ? రైట్ సటాస్, ఇరాన్ పై ఈ సంయుక్త యుద్ధానికి దిగాయి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్. గత కొన్ని రోజులుగా కూడా ఇరాన్, అమెరికా మధ్య అణు ఒప్పందంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇద్దరి మధ్య చర్చలు అనేవి విఫలమైన నేపథ్యంలో యుద్ధం ఏ సమయంలోనైనా రావచ్చు అనేది కూడా అందరూ భావించారు. దానిలో భాగంగా ఇటు మొదట ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ పై దాడి చేసిందనేది కూడా ప్రధానంగా సమాచారం అయితే అందుతుంది. తర్వాత ఇటు మేము కూడా ఈ దాడి వెనుకున్నాం, సంయుక్తంగా దాడి చేస్తున్నాం అనేది కూడా వైట్ హౌస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇప్పుడు సంయుక్తంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిపి ఇటు ఇరాన్ పైన దాడి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇరాన్ అణుబాంబులు తయారు చేస్తుందన్న కారణంతో క్షిపణులు దాడి చేసినట్టుగా కూడా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించాయి. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు అలీ హుస్సేని ఖమేనీ భవనంపై కూడా దాడులకు తెగబడ్డాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ఇటు ఇజ్రాయెల్ పై దాడులు చేస్తోంది. ఇటు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో భారీగా ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. దీని ద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ఇటు మరి ముఖ్యంగా ఇరాన్ కు సంబంధించిన ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశం అయితే ప్రధానంగా కనిపిస్తోంది. దీని ద్వారా ప్రధానంగా ఇజ్రాయెల్ కానీ ఇటు అమెరికా కానీ ఇరాన్ కు ఆర్థికంగా ఏదో ఒక విధంగా నష్టాన్ని చేకూర్చాలనేది కూడా ప్రధానంగా భావిస్తున్నాయి. దానిలో భాగంగానే ఇది అణు ఒప్పందాలకు సంబంధించి ప్రధానంగా ఇద్దరి మధ్య కొన్ని సంప్రదింపులు జరిగాయి. దానికి సంబంధించి చర్చలు అనేవి విఫలమైన నేపథ్యంలో ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న ప్రకారం ఇరు దేశాలు కూడా సరిహద్దులో ఇటు అరేబియా సముద్రంలో ఇటు అమెరికా కూడా యుద్ధ నౌకను, యుద్ధ విమానాలను ఇటు సరిహద్దు వెంబడి మోహరించారు. భద్రతా బలగాలు కూడా భారీగా మోహరించారు. మరోవైపు మేమేం తక్కువ కాదన్నట్లుగా ఇరాన్ కూడా గత కొంతకాలంగా కూడా ఇటు అమెరికా, ఇరాన్ సరిహద్దుల వెంబడి భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఇవి కూడా యుద్ధ ట్యాంకర్లు, యుద్ధ విమానాలతో సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఏ సమయంలో యుద్ధం వచ్చినా మేము కూడా సిద్ధమే అంటూ కూడా సై అంటూ కూడా ఇటు ఇరాన్ కూడా కయ్యానికి కాలుదవుతోంది. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఇరు దేశాలు కూడా ఇటు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ తట్టుకోగలుగుతుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. కానీ ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా దాడులు చేస్తోంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో అక్కడ బాంబుల మోత మోగుతోంది. మరోవైపు రాకెట్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక ఈ దేశాల ప్రజలైతే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటు ప్రపంచ దేశాలపై కూడా దీని ప్రభావం అనేది, ఈ యుద్ధ ప్రభావం అనేది పడే అవకాశం అనేది కనిపిస్తుంది. స్థానిక ఎంబసీలను సంప్రదించేందుకు నెంబర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసింది భారత ప్రభుత్వం. అంటే అక్కడున్న ప్రజలకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. దానిలో భాగంగా ఇటు ఇరాన్ కానీ ఇజ్రాయెల్ ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా అక్కడ ఎంబసీలను సంప్రదించి వారు
సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలి అనేది ప్రధానంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు కూడా అటాచ్ చేసింది. దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఇటు భారత్ సంబంధించిన వారు ఎవరైతే అక్కడ ఇరాన్ లో చిక్కుకుని ఉన్నారో వారందరూ కూడా వారి సహాయం కోసం హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇటు ఇజ్రాయెల్ కి సంబంధించి ఇరాన్ లో ఉన్న భారతీయులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భారత ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు సహాయ సహకారాల కోసం ఎంబసీకి కాల్ చేయొచ్చంటూ కూడా తెలిసేసింది. ఇక ఇటు ఇరాన్ కూడా ఏదైతే ఇజ్రాయెల్ అలాగే అమెరికా సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తున్నాయి వాటిని తిప్పుకొట్టేందుకు ఇరాన్ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. మరోవైపు ఈ యుద్ధం పైన కొన్ని విమర్శలు కూడా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన చేసిన నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా తెలుసు అనేది కూడా ప్రధానంగా కొన్ని విమర్శలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి. జయరాం రమేష్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన రాజ్యసభ ఎంపీ జయరాం రమేష్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటన జరిగిన 2 రోజుల తర్వాత ఈ యుద్ధం అనేది ప్రారంభమైందంటూ కూడా తెలియజేశారు. గత కొన్ని నెలలుగా వారి సైనిక నిర్మాణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇది అంతా కూడా అంటే మొదట ఏదైతే అమెరికా అలాగే ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయో చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా విధ్వంసం సృష్టించే యుద్ధ నౌక అబ్రహం లింకన్ పేరుతో కూడిన ఒక యుద్ధ నౌక ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందుగానే ఒకవైపు చర్చలు జరుగుతున్నాయి, మరోవైపు ఆ యుద్ధ నౌకను అరేబియా సముద్రంలో అమెరికా మోహరించింది. అంటే అక్కడ ఒకవైపు సైనిక వ్యవస్థనంతా కూడా బోర్డర్స్ కు తరలిస్తున్నారు యుద్ధ నౌకలను, మరోవైపు రాకెట్ లాంచెస్ అన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ఏ సమయంలోనైనా ఒకవేళ చర్చలు విఫలమైతే మాత్రం దాడి చేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటూ కూడా ప్రధానంగా తెలియజేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏదైతే ఇటీవల కాలంలో ఇటు వెనిజులా అధ్యక్షుడిని కూడా ఏ విధంగా క్యాప్చర్ చేశారో ఖమేనీని కూడా మేము క్యాప్చర్ చేస్తాము అనేది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా కొన్ని సంకేతాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేశారు. క్యాప్చర్ చేసేంత ఛాన్స్ మేమేమో ప్రతిగా మేము కూడా దాడులు చేస్తామంటూ కూడా ఇటు ఇరాన్ సుప్రీమో ఖమేనీ కూడా అయోధ్యుల్లా ఖమేనీ కూడా కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంటే ఇది వ్యాఖ్యలు ప్రతి వ్యాఖ్యలతో ఒక మాటల యుద్ధం అయితే గతంలో కొనసాగింది. ఇక ఫైనల్ గా ఈ అణు ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో ఎట్టకేలకు యుద్ధం అయితే ప్రారంభమైంది. దీని ద్వారా ప్రపంచ దేశాలపై కూడా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇరాన్ కు అతి సమీపంలో ఉండే రష్యాపై దీని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది, రష్యా ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది అనేది కూడా చూడాల్సి ఉంది. కానీ ప్రపంచ దేశాలని కూడా శాంతిపూర్వక వాతావరణంలో అందరూ నివసించాలి, జీవించాలని ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. కానీ ఇటు మొత్తం ఇరాన్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అక్కడున్న ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బ కొట్టాలి అనేది కూడా ప్రధానంగా అమెరికా భావిస్తోంది. దానిలో భాగంగానే అక్కడున్న చమురు నిల్వలకు సంబంధించి కానీ ఇటు ఇతర బ్రిడ్జెస్ ఏవైతున్నాయో ఆ బ్యారేజెస్ కి సంబంధించి కానీ ఆర్థికంగా నష్టపరిచి ఒకవేళ అవన్నీ కూడా ధ్వంసం అయితే మనకు విధ్వంసం సృష్టించిన తర్వాత వాటి నిర్మాణం చేపట్టాలంటే మన ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బంది ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్థికంగా ముందు దెబ్బ కొట్టాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పై కానీ ఎకనామిక్ గా కానీ దెబ్బతీస్తే కానీ దారికి రాదు ఇరాన్ అనేది ప్రధానంగా అమెరికా భావిస్తుంది. దానిలో భాగంగా మధ్యలో ఇరాన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అమెరికా దాడులకు. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు అమెరికా అలాగే ఇరాన్ సంయుక్తంగా కూడా దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు అయితే కొనసాగుతున్న ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా దాడులు చేస్తోంది. అయితే మొత్తం అయితే భారతదేశం ఇజ్రాయెల్ కు అండగా నిలుస్తుంది అనేది కూడా ఆయన ప్రకటించారంటూ కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన ఉద్దేశించి ఇటు జయరాం రమేష్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంటే ఈ యుద్ధంలో భారత్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కూడా అధికారికంగా ప్రకటన చేయాలనేది కూడా జయరాం రమేష్ ప్రశ్నలు సంధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే 2 రోజుల క్రితమే ఇజ్రాయెల్ పర్యటన ముగించుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో ప్రధానంగా అనేక విధాలుగా ఇరు దేశాలు కూడా అనేక ఒప్పందాలపై అవగాహనకు వచ్చాయి. ఇటు ఇజ్రాయెల్ కు మద్దతుగా ఉంటున్నట్టు కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించడాన్ని ప్రధానంగా ఇటు భారతదేశంలోని విపక్ష పార్టీలు లేవనెత్తుతున్నాయి. అంటే ఇటు యుద్ధానికి కూడా వారు మద్దతు తెలుపుతున్నారా ఏంటి అనేది కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలియజేయాలి. ఇక ఇజ్రాయెల్ పర్యటన మొత్తం అంతా కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని తమకు అనుకూలంగా ప్రకటనలు చేయించుకున్నారు అనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. అంటే ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య మళ్ళీ యుద్ధం స్టార్ట్ కావడం పైన మొదటి టెహరాన్ పై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. ఆ సందర్భంలో బాంబు దాడులకు ఇరాన్ దిగింది. తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీకి సంబంధించిన ఆఫీస్ పై కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసింది. లాకెట్ లాంచర్స్ కానీ ఇటు బాంబులను ప్రయోగించడం ద్వారా దీనికి ఆఫీస్ కు సమీపంలోనే ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ తో దాడులు చేసింది. మరోవైపు ఖమేనీకి సంబంధించిన కార్యాలయంపై కూడా దాడి చేసినట్టు కూడా సమాచారం అయితే అందుతోంది. మొత్తంగా ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ దీనికి సంబంధించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ తో చర్చలపై ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలోనే కొన్ని గంటల్లోనే దాడికి పాల్పడ్డారనేది కూడా అంటే ఒకవైపు చర్చలు జరిగింది అమెరికాతో, దాడులు చేసింది ఇజ్రాయెల్. అంటే అమెరికా వెనుకుండి ఇజ్రాయెల్తో దాడులు చేయించింది. తర్వాత మరికొన్ని గంటల్లోనే ఈ దాడి వెనుక మేము కూడా ఉన్నాము, సంయుక్తంగా దాడి చేస్తున్నామంటూ కూడా అమెరికా కూడా ప్రకటించింది. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ కానీ అమెరికా డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కూడా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇటు ఇరాన్ కూడా దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా కూడగట్టుకుని మీరు దాడులు చేసేందుకు ఇరాన్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఇరాన్ కూడా ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా దాడులు కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ట్రంప్ వైఖరి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంతకు ముందు తారీఫ్లతో ఇప్పుడు యుద్ధాలతో లేకపోతే దాడులతో ఆయన భయపెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం అనుకోవాలి? దీనికి సంబంధించి ఇటు
వరల్డ్ సుప్రీం కోర్టు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చు? రైట్, ప్రధానంగా చూసుకుంటే రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ట్రంప్ తీసుకునే వివాదాస్పద నిర్ణయాల వల్ల సొంత దేశ ప్రజలతో పాటు ప్రపంచ దేశాల ప్రజలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. ఒకవైపు ట్రంప్ టారిఫ్లతో భయపెడుతూనే ఇప్పుడు యుద్ధాలతో దాడులతో కూడా భయపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఈ దాడుల్లో కూడా సక్సెస్ అయ్యారని ప్రధానంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. గత పరిణామాలు చూస్తున్న కనుక వెనిజులాకు సంబంధించిన అధ్యక్షుడు అంటే అమెరికాకు అత్యంత సమీపంలో ఉండడం వల్ల దాన్ని క్యాప్చర్ చేశారని అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ ఒక దేశ అధ్యక్షుడికి అక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేసి తీసుకువెళ్లి న్యూయార్క్ లో బంధించడం, ఆయనకు సంబంధించిన చమురు నిల్వలు ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా ఆయన వినియోగించుకోవడం, ఇదంతా కూడా మాట వినకపోతే టారిఫ్లు విధించడం, అంతకీ వినకపోతే దాడులు చేసి వారిని లోపరుచుకోవాలనేది కూడా ప్రధానంగా బంధించాలనేది కూడా ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఇటు అణు ఒప్పందానికి సంబంధించిన అంశం పైన ఇరు దేశాలకు సంబంధించి అంటే ఇక ప్రధానంగా తెర మీదకి వస్తుంది అణు ఒప్పందం అనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇటు ఇరాన్ దగ్గర కూడా చమురు నిల్వలు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాలను కూడా ఎక్కువగా రష్యా, వెనిజులా, ఇటు ఇరాన్ దగ్గర నుంచే ఈ చమురు కొనుగోలు అనేవి కూడా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాయి. దానిలో భాగంగా అన్ని కూడా తన చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలనేది ప్రధానంగా ట్రంప్ భావిస్తున్నారనేది కూడా అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెప్తూ విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యుద్ధం జరుగుతుందో ఈ యుద్ధానికి మొత్తానికి కూడా ప్రధాన కారణం ట్రంపే. అంటే దేశాల మధ్య యుద్ధం జరగకుండా శాంతి చర్చలు జరిపేది నేనే, ఈ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి సంబంధించి అన్ని చర్చలు జరిపి అంతా కూడా మొత్తం సామరస్యపూర్వకంగా యుద్ధం జరగకుండా చూస్తున్నాను అని క్రెడిట్ కొట్టేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇటు భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా క్రెడిట్ అయితే ఆయనే తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించి మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నాను, సీజ్ ఫైర్ కి నేనే చర్చలు జరుపుతున్నానంటూ కూడా అనేక విధాలుగా అనేక సందర్భాలలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఆ క్రెడిట్ ఇస్తున్న ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ప్రధానంగా వెనిజులా దగ్గర ఉన్న చమురు నిల్వలకు సంబంధించి కానీ ఇతర కొన్ని కీలక అంశాలకు సంబంధించి ఇద్దరి మధ్య అవగాహన ఒప్పందం అనేది కుదరకపోవడంతో తాను అంగీకరించకపోవడంతో వెనిజులా అధ్యక్షుడు కూడా క్యాప్చర్ చేసి ఆయన భవనాన్ని అంతా కూడా ముందుగానే క్యాప్చర్ చేసి సెక్యూరిటీ అంతా కూడా వారి బందీలుగా చేసుకుని ఒక్కసారి ముక్కుమడిగా దాడి చేసిన నేపథ్యంలో అక్కడ నుంచి క్యాప్చర్ చేసి వెనిజులా ప్రెసిడెంట్ వారి భార్య ఇద్దరు కూడా బంధించి న్యూయార్క్ లో తీసుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు ఇరాన్ కి సంబంధించిన ఖమేనీని కూడా ఆ విధంగా బంధించే అవకాశం ఉందా అని కూడా అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఇది సముద్రాలు దాటి ఇరాన్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అంత అవకాశం లేదు అనేది కూడా అందరూ భావించారు. ఎలాగైనా యుద్ధం చేసి గెలిచి అతన్ని బంధించాలనేది కూడా ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఇజ్రాయెల్ సహాయం కోరి ముందు ఇజ్రాయెల్తో దాడి చేయించడం, అంటే ఎప్పుడైతే అమెరికా ఇరాన్ మధ్య చర్చలు విఫలమయ్యాయో విఫలమైన వెంటనే ఇరాన్ పై దాడి చేయడం ప్రారంభించింది. ముందుగా టెహ్రాన్ పై దాడి చేసింది. దానికి సంబంధించిన ఆర్థిక మూలాలు ఇరాన్ కి సంబంధించిన ఆర్థిక మూలాలపై దెబ్బ కొట్టాలనేది కూడా ఇరు దేశాలు భావిస్తున్నాయి. దానిలో భాగంగానే ముందు ఇజ్రాయెల్, ఆ తర్వాత అమెరికా కూడా సంయుక్తంగా ఇరు దేశాలు దాడి చేస్తున్నాయి. కానీ ఇరు దేశాలు కనుక సంయుక్తంగా దాడి చేస్తే ఇరాన్ ఎదుర్కోగలదా, ఏం చేయబోతుంది ఇరాన్ అనేది కూడా అందరూ కూడా చర్చిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఏం జరగబోతుంది? ఇరాన్ అయితే ప్రతిగా దాడులు అయితే చేస్తుంది, తన వద్ద ఉన్న శక్తి మేరకు దాడులు చేస్తుంది. కానీ ఇస్లామిక్ కంట్రీలకు సంబంధించిన మద్దతు కూడా కూడగట్టుకోబోతుందా, ఏం చేయబోతుంది? ఇంకా దాడులు ప్రతి దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇంకా అక్కడ ప్రధానంగా ఆస్తి నష్టంతో పాటు ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన సామాన్య జనం సైనికులు కూడా తీవ్రంగా ప్రాణ నష్టం ఏర్పడే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. దీనిపై జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం లేకుండా చర్చలు జరపాలనేది కూడా ప్రపంచ దేశాలు భావిస్తున్నాయి. ఇక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేయబోతుంది దీనికి సంబంధించి? అంటే తనకు నచ్చిన వారిపై దాడి చేయడం, టారిఫ్లతో విరుచుకుపడుతున్న ట్రంప్కు అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే ఒక కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి టారిఫ్లు విధించే అధికారం లేదు అంటూ కూడా అమెరికా సుప్రీం ధర్మాసనం వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ కూడా అమెరికా తీర్పు పట్ల కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంటే అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కూడా వ్యతిరేకంగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం కరెక్ట్ కాదంటూ కూడా సుప్రీంకోర్టు పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించి టారిఫ్లు అనేది కొనసాగుతూనే ఉంటాయి, 10% విధించడం కానీ ఇటు భారత్ సంబంధించి కొంత ఉపశమనం లభించినప్పటికీ కూడా ఇతర దేశాలపై అసలు టారిఫ్ అనేది విధించడానికి హక్కు లేదు, ఆయనకు అధికారం లేదనేది అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తెలియజేసింది. కానీ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలని కూడా మూర్ఖత్వ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారంటూ కూడా అమెరికా ప్రజలే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆయన కేబినెట్ లో ఉన్నవారు కానీ ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన నేతలే ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాల పట్ల కొంత అసహనం, అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా బాహాటంగా బహిరంగంగా వ్యక్తపరచడం లేదు. ఎక్కడైతే బహిరంగంగా వ్యక్తపరుస్తారో వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వారంతా భయపడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒకవైపు పార్టీకి సంబంధించిన వారి దేశ ప్రజలందరినీ చెప్పు చేతులు పెట్టుకోవడం, ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన దేశాధినేతలు కూడా మాటలు వినకపోతే టారిఫ్ విధించడం, ఆ టారిఫ్ కి లొంగకపోతే కనుక దాడులు చేసి అధ్యక్షులు క్యాప్చర్ చేసి బందీలుగా చేసుకోవడం అనేది ట్రంప్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు గతంలో వెనిజులా అధ్యక్షుడు, ఇప్పుడు
ఇరాన్ పై కూడా దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ లొంగకపోయిన నేపథ్యంలోనే ఈ యుద్ధానికి దిగారు. యుద్ధం పేరుతో మాపై దాడులు చేయాలని చూస్తున్నారని కూడా ప్రధాని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యుద్ధానికి ముందు కూడా ఇరాన్ లో కృత్రిమ అల్లర్లు సృష్టించింది కూడా ట్రంప్కు అనుకూలంగా ఉన్న దేశంలోనే కొంతమంది నాకు వ్యతిరేకంగా అల్లర్లు క్రియేట్ చేసి సొంత దేశ ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోయే విధంగా కూడా సొంత దేశానికి సంబంధించిన రాజకీయ నేతలే ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని కూడా ఇటు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కానీ ఇరాన్ సుప్రీం అయతుల్లా ఖమేనీ కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ తర్వాత సాధారణంగా కృత్రిమ అల్లర్లు క్రియేట్ చేయడం, దాంట్లో వేల సంఖ్యలో చనిపోవడం, అనేక మంది వేల సంఖ్యలో గాయాల పాలై కనీసం ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేందుకు కూడా ఆసుపత్రిలో కనీసం బెడ్స్ ఖాళీ లేకపోవడంతో అనేక మంది ట్రీట్మెంట్ అందక కూడా అనేక మంది ప్రాణాలు విడిచారు. ఇప్పుడు యుద్ధం పేరుతో మళ్ళీ ప్రాణ నష్టం క్రియేట్ చేసే విధంగా కూడా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీనికి ఎవరు కూడా మద్దతు తెలపొద్దు అనేది కూడా ఇరాన్ సుప్రీమో ఖమేనీ కానీ మరోవైపు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కానీ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రతీకార దాడులు అయితే ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతోంది, ఇటు ఇరాన్ పక్కనే ఉన్న ఇటు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ దీనిపై ఏ విధంగా స్పందిస్తారు, అంటే ఇరాన్ పై దాడి చేస్తే దాని ఎఫెక్ట్ అని పక్కనున్న రష్యాపై కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా రష్యా అధ్యక్షుడు కూడా చొరవ తీసుకుని యుద్ధానికి సంబంధించి విరమింపజేసే విధంగా కూడా చర్చలు జరపాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు ఇటు అందరూ కూడా భారత్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇటు అమెరికాతోనూ సఖ్యతగా ఉంటున్నారు, ఇజ్రాయెల్తో కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సఖ్యతగా ఉంటున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా జోక్యం చేసుకుని యుద్ధాన్ని ఆపాలి అనేది కూడా అందరూ కూడా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక ఫైనల్ గా ఏం జరగబోతుంది, ఇటు ఇరాన్ పక్కనున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కానీ మరోవైపు ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ పర్యటన ముగించిన వచ్చిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కానీ ఇద్దరు కూడా ఎటువంటి చొరవ తీసుకుంటారు, ఎటువంటి చర్చలు జరిపి యుద్ధాన్ని విరమింపజేస్తారనే దానిపై మాత్రం ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. సటాస్. థ్యాంక్ యూ శివ. ఇరాన్ పై దాడికి దిగింది అమెరికా. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ లోని పలు చోట్ల మిసైళ్లతో విరుచుకుపడింది. టెహ్రాన్ లో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అణు ఒప్పందంపై అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒకవైపు చర్చలు కొనసాగుతూ ఉండగానే మరోవైపు దాడులు సైతం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి దాడులు చేశాయి. టెహ్రాన్ అంతటా కూడా పేలుళ్ల మోత మోగుతోంది. ఈ దాడిలో తాము కూడా పాల్గొన్నామని ఇజ్రాయెల్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. దీన్ని ఆపరేషన్ షీల్డ్ ఆఫ్ జూడాగా ప్రకటించింది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ నివాసం, నిఘా ప్రధాన కార్యాలయంతో సహా మొత్తం 30 ప్రాంతాల లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తమ దేశ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. తాజా దాడుల నేపథ్యంలో పౌర విమానాలకు ఇజ్రాయెల్ తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది. అటు ఇరాన్, ఇరాక్లు కూడా గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఇరాన్లో మొబైల్ ఫోన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి.